Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is Be bold and faithful like Mary Magdalene. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. One encounter with Jesus changed the whole life and lifestyle of Mary Magdalene. Even in this modern age, it is hard for a woman from whom demons are cast out to come forward publicly and serve God boldly. 2,000 years ago, Mary Magdalene could overcome her shame and fear of the public once Jesus interfered in her life. The life of Mary Magdalene teaches us several lessons about the divine healing power of Jesus, how loving and friendly Jesus is, the positive results of a complete surrender to God, the amazing transformation that can occur in our life through an encounter with Jesus, and the resulting boldness with which we can serve God. God can save and use us regardless of how unclean, sinful, and worldly we are. My life also got transformed after one encounter with Jesus 31 years ago. Who was Mary Magdalene? 1. She's pictured as a demon-possessed woman. The name of Mary Magdalene is mentioned in all the 4 Gospels. The most famous demon-possessed woman in the Bible is Mary Magdalene, from whom Jesus cast out 7 demons. Other prominent examples include the slave girl in Philippi who possessed a spirit of divination according to Acts chapter 16, and the Canaanite woman's daughter who was severely tormented by an evil spirit in Matthew's Gospel chapter 15. In St. Luke's Gospel chapter 8 verse 2 and St. Mark's Gospel chapter 16 verse 9, we see Jesus cast out 7 demons from Mary Magdalene. Mary Magdalene did ministry with Jesus. In St. Luke's Gospel chapter 8, we see that the ministry of Jesus spread widely. Other than the 12 disciples, a group of women also joined Jesus. Mary Magdalene was one of those women. St. Luke's Gospel chapter 8 verses 1 to 3 says, Soon afterwards he began going around from one village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses. Mary, who was called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means. These verses say 3 things about Mary Magdalene. Jesus had cast out 7 demons out of her. She was actively involved in the ministry of Jesus. Also, she contributed to the ministry financially. Next, we see Mary Magdalene was standing near the cross of Jesus. St. John's Gospel chapter 19 verse 25 says, But standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. According to St. Matthew's Gospel, chapter 27, verse 55 and 56, it says, Many women were there looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee while ministering to him. Among them was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. This is explained in St. Mark's Gospel chapter 15 verses 40 and 41 also. Next we see Mary Magdalene visiting the tomb of Jesus. According to St. John's Gospel chapter 20 verse 1,
Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came early to the tomb while it was still dark and saw the stone already taken away from the tomb. Next, we see Mary's encounter with an angel, according to St. Mark's Gospel, chapter 16, verses 5 and 6. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him." Next, we see Jesus appear to Mary Magdalene first. St. Mark's Gospel, chapter 16, verse 9 says, "Now after he had risen early on the first day of the week, he first appeared to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons." This is a big honor for Mary Magdalene, that Jesus appeared to her first. According to St. John's Gospel, chapter 20, verses 17 and 18, Jesus said to her, "Stop clinging to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and my God and your God." Mary Magdalene came, announcing to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. Only after that, Jesus appeared to his disciples. Next, Mary Magdalene spreads the message of resurrection. The young man sitting at the right side of the tomb wearing a white robe asked Mary, according to St. Mark's Gospel, chapter 16, verse 7, "But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he has told you." Mary did accordingly. What are the lessons we learn from Mary Magdalene? 1. Your past does not indicate your future. Our identity is how much God loves us and how good is our relationship with God, not what our circumstances are, how unclean we were, and how many sins we have committed. Mary Magdalene overcame her shame about being possessed by 7 demons, gained courage and strength from Jesus, and joined the ministry of Jesus. Most people want to follow the majority around us. If we are willing to come out of our comfort zone, Jesus will do the rest of the job for us. 2. Be passionate in spreading the gospel. Mary Magdalene joined the ministry of Jesus and spread the gospel. She had even financially supported the ministry. God has given us time, health, money, and other resources to use it freely. Are we supporting the ministry of spreading the gospel? If we don't have enough time or health, we can send our financial support to those who minister in poor countries. In countries like India, they help the poor with food, clothes, school fees, book bags, books, place for living, Bible, etc., along with preaching the gospel. I try to spread the gospel in my personal capacity. Also, I financially support the evangelists in India who spread the gospel according to my capacity. 3. Be faithful to God in good times and bad times. Mary Magdalene stayed faithful to Jesus during his ministry, during crucifixion, and after resurrection. We should also be faithful to God in our good times and bad times. Life may not go smoothly all the time. During hard times, we should not get frustrated and lose our hope. Instead, we should increase our faith and prayers and get stronger, and we should get closer to God. Finally, reflect the love of God. The best way to bring others to the love of Jesus is to reflect the love of Jesus in our own life. After the demons were cast out of her, Mary Magdalene became bold and confident. She spent her time and money to work with Jesus and bring deliverance to more people so that they could increase their faith and love of God. Do we reflect the love of God in our life
and bring more people to the love of God? That is a question we have to answer. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to learn from the life of Mary Magdalene, to love God in all situations, to become bold in spreading the gospel, and reflect the love of Jesus to many others. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, മഗ്ദലന മറിയത്തെ പോലെ ധൈര്യവും വിശ്വാസവും ഉള്ളവരാകുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. യേശുവുമായി ഒറ്റ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയും പൂർണ്ണമായും മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഗ്ദലന മറിയം. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പോലും ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തിന് ധൈര്യമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. കാരണം പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തും, പലരുടെയും മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒരു മൂലയിലിരിക്കും. എന്നാൽ 2000 വർഷം മുമ്പ് മഗ്ദലന മറിയം ചെയ്തത് അതല്ല. ആ നാണക്കേടിനെയും ആ പബ്ലിക്കിനോടുള്ള ഭയത്തെയും എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഗ്ദലന മറിയം. അത് സംഭവിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ്. ഈ മഗ്ദലന മറിയം നമ്മളെ പല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ ദൈവികമായ അസൗഖ്യം കൊടുക്കുവാനുള്ള ആ ശക്തി, എന്തുമാത്രം സ്നേഹവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു. യേശുവിന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യേശുവുമായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന ധൈര്യവും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കഴിവും എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും? ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും നമ്മളെ ദൈവവേലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്, പാപത്തിൽ മുഴുകിയവരാണ്, ലൗകികരായി ജീവിച്ചവരാണ്. ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ഇത് സാധിക്കും. ഞാനും ഒരു 31 വർഷം മുമ്പ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായിട്ടും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് മഗ്ദലന മറിയം? ഒന്നാമതായിട്ട് ദുരാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. മഗ്ദലന മറിയത്തെ പോലെ ഇത്രമാത്രം ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും മഗ്ദലന മറിയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിലിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ 16 ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിന് ദുരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ കനായക്കാരി സ്ത്രീയുടെ മകൾക്ക് ഒരു ദുരാത്മാവുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം 7 ദുരാത്മാക്കൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മഗ്ദലന മറിയം മാത്രമാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8:2 വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:9 പറയുന്നുണ്ട് 7 ദുരാത്മാക്കളെ മഗ്ദലന മറിയത്തിൽ നിന്നും യേശു വിട്ടയച്ചു എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട് സുവിശേഷ വേല യേശുവിനോടൊപ്പം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഗ്ദലന മറിയം. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേല വളരെ അധികം പ്രചരിച്ചു. ആ 12 ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല,
മറ്റനേകം സ്ത്രീകളും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് യേശുവിനോടൊപ്പം ചേർന്നു. ആ കൂടെ മഗ്ദലന മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8:1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അനന്തരം അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ടും പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു. അവനോടുകൂടെ 12 അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും 7 ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയയും ഹെറോദാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ കോസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്നെയും സൂസനെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്ന മറ്റ് പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. ഇതിൽ നിന്ന് മഗ്ദലന മറിയത്തെക്കുറിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒന്നാമത്, 7 ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ സ്ത്രീ. യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്ന വ്യക്തി. ആ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മഗ്ദലന മറിയത്തെ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 19:25 പറയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയോപ്പാവിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയും മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയയും നിന്നിരുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27:55-56 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഗലീലയിൽ നിന്ന് വന്ന യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിച്ചു വന്ന പല സ്ത്രീകളും ദൂരത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരിൽ മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയും യാക്കോബിൻ്റെയും യോസയുടെ അമ്മയായ മറിയയും സെബദീപുത്രന്മാരുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തന്നെ വിശുദ്ധ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 15:40-41 വചനങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ മഗ്ദലന മറിയത്തെ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ സന്ദർശിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 20:1 പറയുന്നു, ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ 1-ാം നാൾ മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്ന് കല്ലറയ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന്. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കല്ലറയ്ക്കൽ ഇരുന്നിരുന്ന പുരുഷൻ, അതായത് ഒരു ദൈവദൂതനുമായിട്ടുള്ള ആ ഏറ്റുമുട്ടൽ. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:5-6 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അവർ കല്ലറയ്ക്കടുത്ത് കടന്നപ്പോൾ വെള്ള നിലയെങ്ക് ധരിച്ചൊരു ബാല്യക്കാരൻ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു. അവൻ അവരോട്, ഭ്രമിക്കേണ്ട, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട നസ്രായനായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവൻ ഇവിടെയില്ല, അവനെ വെച്ച സ്ഥലം ഇതാ. അവസാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മഗ്ദലന മറിയത്തിന് ആണ് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 16:9 പറയുന്നു, അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1-ാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ 7 ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന്. ഇത് മഗ്ദലന മറിയത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 20:17-18 വചനങ്ങളിൽ യേശു മറിയോട് പറയുന്നു, യേശു അവളോട്, എന്നെ തൊടരുത്, ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല. എങ്കിലും നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ്, എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു. മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയ വന്ന് താൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുവെന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അവസാനമായി പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ആ വാർത്ത എല്ലാവരെയും മഗ്ദലന മറിയം അറിയിക്കുകയാണ്. ആ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ വലതുവശത്തിരുന്ന ആ ദൂതൻ മേരിയോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 16:7 നിങ്ങൾ പോയി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രോസിനോടും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുവേൻ. അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ അവനെ കാണും എന്ന് പറയുവേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വാർത്ത എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മേരി ചെയ്തത്. ഇനി ഈ മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഗുണപാഠമാണ് പഠിച്ചത്? ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതമല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തുമാത്രം ആണെന്നും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ആയിരുന്നെന്നോ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അശുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നോ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ ആശ്രയിച്ചല്ല.
മഗ്ദലന മറിയം അവളുടെ നാണംകേടിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചു. കാരണം 7 ഭൂതങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ നാണംകേട് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ തന്നെ ധൈര്യം ആർജിച്ചു, ശക്തി ആർജിച്ചു. യേശുവിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ആർജിച്ച്. എന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് യേശുവിനോടൊപ്പം പങ്കുചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ആൾക്കാർ, ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി മാറി ആരും കാണാതെ നാണംകേട് കൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം നയിക്കും. എന്നാൽ മഗ്ദലന മറിയം അതിന് തയ്യാറായില്ല. നമ്മളും നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് വരുവാൻ തയ്യാറായി, ദൈവത്തിന് ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി, ദൈവത്തിന് ഫലമേൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യം അത് ദൈവം ചെയ്തുകൊള്ളും. അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥ. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവിയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി സുവിശേഷം പ്രചരിക്കുന്നതിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാകുക. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മഗ്ദലന മറിയം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകി. നമുക്കും ദൈവം സമയം, ആരോഗ്യം, പണം, മറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സുവിശേഷ വേലയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല എങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസ്, ബുക്ക് ബാഗ്, പുസ്തകങ്ങൾ, താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, സുവിശേഷം, ഇതെല്ലാം ദാനമായി കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് സുവിശേഷം അവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള സമ്പത്തൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല. മറ്റുള്ളവർ സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായിട്ട് പലരെ എനിക്കറിയാം. എൻ്റേതായ രീതിയിൽ, വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വ്യക്തികളോട്, അവിശ്വാസികളോട്, ജയിലിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട സുവിശേഷം പ്രചരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്, എൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ പേരിനും ബഹുമതിക്കും ഒന്നുമല്ല. ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ. എനിക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യുവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പലർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സ് വെച്ചാൽ. അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ നല്ല സമയങ്ങളിലും മോശമായ സമയങ്ങളിലും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. അതാണ് മഗ്ദലന മറിയം ചെയ്തത്. യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് സമയത്ത് അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു മിനിസ്ട്രി ചെയ്തപ്പോൾ യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വാർത്ത അനേകരെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ നല്ല സമയത്തും മോശമായ സമയത്തും എല്ലാം മഗ്ദലന മറിയം ദൈവത്തോടൊപ്പം നിന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. വളരെ പ്രയാസമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുകയും പ്രത്യാശ നശിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളാണ് അത്. ആ സമയമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുക്കേണ്ട സമയങ്ങൾ. അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിലുള്ള ദൈവസ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. അതാണ് മഗ്ദലന മറിയം ചെയ്തത്. അവളിലുള്ള ദൈവസ്നേഹം അവൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി യേശുവിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു. അവൾ ശക്തമായിട്ടും വിശ്വാസത്തോടും ശക്തിയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി അവൾ നിലയുറച്ചു. നമുക്കും നമ്മളുടെ സമയവും പണവും എനർജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവസ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുവാനും വേണ്ടി നമുക്കും വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ സ്നേഹം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പേർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. നമ്മൾ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന
എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുവാനുള്ള ധൈര്യം പ്രാപിക്കുവാനും അനേകരിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹം എത്തിക്കുവാനും മഗ്ദലന മറിയത്തെ പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.